जय भीम जय गुरुदेव। अज का प्रोग्राम तुसीं देख रहे हैं कंशी टीवी ते मैं धर्मचंद महे साझियां विचारां लैके तुहाडे सामने पेश होया हाँ। अज का प्रोग्राम मैं इंडिया तो रिकॉर्ड कर रहा। मेरे नाल खास इंडिया के शायर लोग, वक्री विचारधारा वाले लोग हैं जिन्होंने आप अपने विचार के नाल बाबा साहब के मिशन नूं कलमबंद किया है। उन्होंने आप सुनना है। अज का प्रोग्राम बाबा साहब की जिंदगी नूं समर्पित है। किहड़े शायर ने किद्दां बाबा साहब नूं पढ़िया, किद्दां उन्होंने कलमबंद किया, वो आप अपने विचार नाल तुहाडे सामने पेश करनगे। अज की खासियत है कि असीं इंडिया विच किसी बंदे नूं लभना बड़ा मुश्किल है, खास तौर पर बाहरों आके। पर मैं तुहाडी चाहत लई, तुहाडे प्यार दा सदका ये बंदे मैं लभे हैं और हर एक शायर, ये सारे शायर लोग हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने बहुत काम किया कौम दे विच, लोकां दे विच विचरदे हैं। आप अपने काम नूं छड्ड के अपना काम करदा करके बाद लोकां विच जाके बाबा साहब मिशन की गल करते हैं और लोकां दे काम आउंदे हैं। इन्हां तो अज आपां वो गल्लां सुणनियां हैं कविता दे राहीं जिहड़ियां कि बंदा आम तौर पर नहीं करदा। और बाबा साहब दे मिशन नूं, विचारां नूं इन्हां ने किद्दां पढ़िया, किद्दां समझिया और आप अपनी समझ नूं फिर कविता के रूप में इन्हें ढालिया। वो आप सब तो पहला मैं तुहाडे सामने शायर पेश करदा। वो डॉक्टर हैं प्रोफैशन के पक्षों, डॉक्टर सुखदेव गुरु जी, जो कि तर्कशील दे बहुत उगे करता रहे हैं और ये अंधविश्वास तो कोहां दूर हैं। अंधविश्वास कोहां दूर नहीं, लेकिन दूजियां नूं भी जिहड़े लोग तर्क की गल नहीं करते, जिहड़े तर्क तो दूर जाते, उन्होंने भी ये अपने विचारों के नाल मोहित करके सही लाइन पर लियाउण का काम करते हैं। इन्होंने बहुत सारे बरे काम किया है तर्कशील संस्थावां दे विच। इन्होंने बाबा साहब नूं अपनी विचार नाल, अपनी सोच के नाल पछाणिया और अपने विचारों के नाल इन्होंने उन्होंने परख के और फिर उन्होंने गल्लां नूं इन्होंने कलमबंद किया है कविता के रूप में। सब तो पहला आपां इन्हां गुरु जी नूं आपां गुरदास आपां इन्हां दी बेनती करनी है कि तुसीं जिहड़ी कविता है बाबा साहब दे मिशन नाल संबंधित वो पेश करनगे, जिहड़ी कि आपां नूं अंधविश्वास तो कोहां दूर भी लैके जाएगी। मैं उम्मीद करदा कि तुसीं सारे शायरां दी कवितावां नूं सहलाओगे और पसंद भी करोगे। सुखदेव जी, मैं तुहानूं अर्ज करदा कि तुसीं अपनी कविता रखो। युग पुरुष डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी, उन्हां दी विचारधारा मनुवाद दे कोड दा नखेद सी। अज उन्हां दे जन्मदिन के मुबारक मौके दे उत्ते अज दे इस कवि दरबार दे विच मैं अपनी कविता पेश कर रहा। मेरी कविता का नाम है अंबेडकर दे आस पास। ओ तुरिया चीरदा छिया हनेरिया नूं, ओ तुरिया चीरदा छिया हनेरिया नूं, तली ते मगदी सोच दा बलदा दीवा धर के, विचारां दी तिखी तलवार लैके। काली बोली रात बिखड़ा पैंडा, सीने च पीड़ां दा वगदा दरिया, हनेरियां कुलियां आठरी जिंदगी, बुल्लां ते ताले गल च कुज्जा, पिठ ते छापे कंडियाले। राहां चो बेदखल ना हक बोलण दा, ना तलीम दा, ना हस्सण दा, ना पहनण दा, ना खाण दा। साडी होनी दे हिस्से सिर्फ 3 शब्द, झुकना, सेवा करना ते जलील होना। ओ शेरां वांग बेरोक बेखौफ गरजिया, सारियां बलगना तोड़ के। ओ शेरां वांग बेरोक बेखौफ गरजिया, सारियां बलगना तोड़ के, सदियां तो जिंदगी नूं तखत दे पाविਆਂ नाल ਨੂੜੀ बैठे मनु दे चवारिਆਂ अगे। ओ शेरां वांग बेरोक बेखौफ गरजिया, सारियां बलगना तोड़, सदियां तो जिंदगी नूं तखत दे पाविਆਂ नाल ਨੂੜੀ बैठे मनु दे चवारिਆਂ अगे। ਉਹਦੇ विचारां दी तिखी तलवार ने हिला दित्तियां सदियां तो उसरे मनु दे नापाक किले दियां नीहां। ਉਹਦੇ विचारां दी तिखी तलवार ने हिला दित्तियां सदियां तो उसरे
ਮਨੂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ, ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਮਨੂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਅੱਗੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਜੁੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਜਗਦੀ ਮਿਸਾਲ। ਮਨੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਮੱਥਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਮਨੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਮੱਥਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ। ਮਨੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਮੱਥਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ। ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬੀਜ, ਪੜਨ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਜੂਝਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੀਨੇ 'ਚ ਸੁਲਗਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਕਾਤਰਾਂ ਲੈ, ਸੀਨੇ 'ਚ ਸੁਲਗਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਕਾਤਰਾਂ, ਹਮ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ, ਉਹ ਸਫਰ 'ਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਚਲਾਕ ਮਨੂਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਪਲਸੇਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਚਲਾਕ ਮਨੂਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਪਲਸੇਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਆਪਣਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਖੇਡਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਲਸਫਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਲਸਫਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧੂਫ ਥਕਾਏ, ਹਾਰ ਪਵਾਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਚਮਕਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਉਂਕ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬਣ ਮਨੂਵਾਦ ਹੀ ਤਾਂ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੱਥਿਆਂ 'ਚ ਬਾਲਿਆ ਚਾਨਣ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਹੁਣ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਵਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਫਲੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕੇ ਤਾਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬਣ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦੁੜੰਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲੇ ਦਾ। ਜੂਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮ ਸਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਮੋਤੀਆ ਸਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ। ਜੂਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮ ਸਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਮੋਤੀਆ ਸਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ। ਬਗਾਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਰੁੱਗ ਖਾਤਰ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਰੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲਣਾ। ਬਗਾਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਰੁੱਗ ਖਾਤਰ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਰੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਾ ਸੁਖ 'ਚੋਂ ਜਨਮੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਾ ਸੁਖ 'ਚੋਂ ਜਨਮੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇ। ਏਕਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੱਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰਾਂ 'ਚ। ਨਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਭ ਥਾਂ। ਨਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਭ ਥਾਂ। ਕਾਜ ਸਿਰਫ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਬੁੱਤ ਗੱਡਣ, ਕਾਜ ਸਿਰਫ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਬੁੱਤ ਗੱਡਣ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਬਣੀ ਸ਼ਿਕੰਡੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ 'ਚ, ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਬਣੀ ਸ਼ਿਕੰਡੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ 'ਚ। ਨਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੁੱਚੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਵੇਲਾ ਕਰਵਾ ਮੁਸ਼ਕੜੀਏ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਮਨੂਵਾਦ। ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਬਣੀ ਸਕੰਡੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ 'ਚ। ਨਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੁੱਚੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਵੇਲਾ ਕਰਵਾ ਮੁਸ਼ਕੜੀਏ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਮਨੂਵਾਦ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਚੀਰਦਾ ਛਿਆ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਲੀ ਤੇ ਮਗਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬਲਦਾ ਦੀਵਾ ਧਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਰੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕਵੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬਿਲਾਸ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ PhD ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹਨ
ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਹਰ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਕੁਛ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਉਹ, ਝੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਿਆ ਉਹ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲੜਿਆ ਉਹ, ਝੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਿਆ ਉਹ। ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਉਹ। ਸਭਿਅਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਭਿਅਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਏਕਾ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭਿਅਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭਿਅਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਏਕਾ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਅਹਿੰਸਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬੜਾ। ਪੜਨ ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਖੜਿਆ ਉਹ, ਇਰਸ਼ਾਦ। ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਉਹ। ਮੁਕਰਰ ਸਰ। ਝੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਿਆ ਉਹ। ਸਭਿਅਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਏਕਾ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਅਹਿੰਸਾ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬੜਾ। ਪੜਨ ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਖੜਿਆ ਉਹ, ਬਿਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲੜਿਆ ਉਹ। ਝੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਿਆ ਉਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸ ਗਿਆ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਦੱਸ ਗਿਆ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਚਰਿੱਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਗਿਆ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਚਰਿੱਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਚਿੱਤਰ ਘੜਿਆ ਉਹ, ਬਿਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲੜਿਆ ਉਹ। ਕਿਆ ਝੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵੀ ਬਾਤ, ਖੜਿਆ ਕਿਆ ਉਹ। ਬਾਤ। ਕਿੰਜ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਸਾਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਰੂ ਕਮਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਜ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਸਾਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਰੂ ਕਮਾਲ। ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਸਿਰਜਣ ਇਤਿਹਾਸ, ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਿਰਵਾਣ। ਕਿੰਜ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਸਾਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਰੂ ਕਮਾਲ। ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਸਿਰਜਣ ਇਤਿਹਾਸ, ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਿਰਵਾਣ। ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ ਉਹ, ਬਿਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲੜਿਆ ਉਹ। ਝੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਿਆ ਉਹ। ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਉਹ। ਅੱਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਗਧ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਵਾਹ। ਕਿਆ ਚੀਜ਼। ਮਗਧ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੌਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤਿੰਨ ਸਭਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਾਣ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਿਆ ਉਹ, ਕਿਆ ਖੂਬ। ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲੜਿਆ ਉਹ। ਝੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਿਆ ਉਹ। ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਉਹ। ਮਨ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ, ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੀ ਆ। ਮਨ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਵਹਿਮ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮਨ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਵਹਿਮ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਾ, ਮੰਨੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਭੰਡਤਾ।
ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਾਕ ਹੀਰਿਆਂ 'ਚ ਜੜਿਆ ਉਹ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲੜਿਆ ਉਹ, ਝੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਿਆ ਉਹ, ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮੁਖੌਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਉਤਾਰਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਬੀ ਖਾਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਵਾਹ। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮੁਖੌਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਉਤਾਰਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਬੀ ਖਾਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਛੂਆ-ਛਾਤ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾ ਜੰਮਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ ਉਹ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲੜਿਆ ਉਹ, ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਿਆ ਉਹ। ਜੋਤੀਬਾ ਸ਼ਾਹੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਜੋਤੀਬਾ ਸ਼ਾਹੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਹੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤਾ, ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਪਰੇ ਧਰਤਾ। ਮੁਕਰਰ ਜੀ, ਮੁਕਰਰ। ਜੋਤੀਬਾ ਸ਼ਾਹੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਹੱਕਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤਾ, ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਪਰੇ ਧਰਤਾ। ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਉਹ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲੜਿਆ ਉਹ, ਝੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਿਆ। ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ, ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਗੱਜਿਆ। ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਗੱਜਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਵੱਜਿਆ। ਸਾਰੀ ਹੈ ਕਮਾਈ ਬਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬੈਂਕ ਡੈਮ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾਕਾ ਕੜਿਆ ਉਹ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਉਹ, ਝੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਿਆ ਉਹ, ਧਰਮ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬਰਾਸ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਗਰ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਪਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਧਰਮਚੰਦ ਮਹੇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ, ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੈਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ। ਹੁਣ ਆਗੇ ਬਾਰੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਸ ਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿੰਨਾ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟਾਈਟਲ ਉਹ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੁਸਕਾਨ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਲਈ ਦੂਣੀ ਸਵਾਈ ਮੰਗਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਨ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਲਈ ਦੂਣੀ ਸਵਾਈ ਮੰਗਦਾ, ਹੈ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਹੈ ਭਲਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਮੁਸਕਾਨ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਲਈ ਦੂਣੀ ਸਵਾਈ ਮੰਗਦਾ, ਹੈ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਹੈ ਭਲਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਗਦਾ। ਧਰਮ ਮਹੇ ਗੌਤਮ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਧਰਮ ਮਹੇ ਗੌਤਮ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਨੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਮੰਗਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਮੇਰੇ ਐ ਭੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਤੇਰੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਰਮਾਨ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਮੇਰੇ ਐ ਭੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੇ। ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਡ ਚਾਲ ਜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰ ਜਾ ਮੱਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੇ।
ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਮੇਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਮੇਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਗੁਣਗਾਨ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਦਿਲਵਾਏ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲਵਾਏ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇਰੇ ਦਿਲਵਾਏ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਕੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੁਗਣੇ ਪਵੇ ਰਹੇ। ਤੇਰੇ ਦਿਲਵਾਏ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਕੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਹਿਸਾਨ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੇ। ਕਿਤੇ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਾ ਬਲ ਆ ਜਾਏ। ਕੀ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਾ ਬਲ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੀ ਪਲ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਾ ਬਲ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਪਲ ਆ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਗੁਣਗਾਨ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਣ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੇ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਰੇ, ਅਰਮਾਨ ਮੇਰੇ, ਐ ਭੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਣ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਅਫੀਮ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਕਿਹਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਹੀਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1935 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। 1935 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1956 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਆੜ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਰੇਸ਼ਮ ਕਲਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਚੌਂਕ ਚ ਲੀਰਾਂ ਕਰਨਾ ਕੁੜਤਾ ਖੱਦਰ ਦਾ। ਆਹ ਆਏ ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਚੌਂਕ ਚ ਲੀਰਾਂ ਕਰਨਾ ਕੁੜਤਾ ਖੱਦਰ ਦਾ। ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਸੰਗਮਰਮਰ। ਆਹ ਹਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਮੁਕਰਰ ਬਾਤ। ਜੀ ਮੁਕਰਰ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਖੂਬ ਹੈ ਜੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਅਬਲਾ ਦੀ ਜਦ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਵਾਹ ਬੈਦੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਅਬਲਾ ਦੀ ਜਦ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਕਿੰਜ ਸੁਣਦਾ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਯਾਰੋ ਪੱਥਰ ਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਬਲਾ ਦੀ ਜਦ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਕਿੰਜ ਸੁਣਦਾ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਯਾਰੋ ਪੱਥਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਆਪ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਠਰ ਗਏ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠਰ ਗਏ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਲਗਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਜੀ ਵਾਹ। ਠਰ ਗਏ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਲਗਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੋਂਦ ਆਪਣੀ ਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਆਪਣੀ ਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਖੂਬ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੋਂਦ ਆਪਣੀ ਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਖੰਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਖੰਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੁਕਰਰ ਜੀ ਮੁਕਰਰ। ਖੰਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਸਰ ਦੇ ਹਨੇਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਪਸਰ ਦੇ ਹਨੇਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਆਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਪਸਰ ਦੇ ਹਨੇਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਆਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਮੈਂ ਬਾਤ। ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਭ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦਬਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਹ ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦਬਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੜਫ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੜਫ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮੁਕਰਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹ ਸਨ ਰੇਸ਼ਮ ਕਲਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਰਦੀ ਹੁਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਰਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈਏ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਵੋ ਨਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਵੋ ਨਾ। ਹੂੰ। ਸੁਣ ਲਓ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਵੋ ਨਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਵੋ ਨਾ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਪੜਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਪੜਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਫਿਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਖੂਬ ਪੜਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਫਿਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਣੋ ਬਹਾਦਰ ਸਾਰੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਘਬਰਾਵੋ ਨਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਵੋ ਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕੌਮ ਲਈ ਜੋ ਲੜਦਾ ਉਹੀ ਸੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਕੌਮ ਲਈ ਜੋ ਲੜਦਾ ਉਹੀ ਸੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਖਾ,
ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਚਰਾਓ ਨਾ, ਕੀ ਬਾਤ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਵੋ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ? ਹੋ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਜੇਕਰ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ। ਹੋ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਜੇਕਰ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਚੰਗਾ, 11 ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੋ ਨਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਵੋ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਹਾ ਵੱਢ ਦੇਵੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਹਾ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਬਿਰਦੀ ਕਹੇ ਤਲੇਤੇ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਗਵਾਓ ਨਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਓ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਆ ਖੂਬ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੁਖ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋਰਲੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੜੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਗੱਲਾਂ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਖਤਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 99% ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਠੀਕ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਫੈਸੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5ਵਾਂ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 4ਥੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਬੜਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। 3 ਸਭਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਡੀਆ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡੈਮ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ। ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਇਹ ਦੈਟਸ ਆਲ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੁਛ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮਲੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਲੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ 1973 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਾਈਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹ ਔਖਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਲਈ, ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਮੂੰਹ ਭੁਆ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ। ਮੌਤ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥੀ ਹੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥੀ ਹੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਖੁਣੋਂ ਮਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾ ਹੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ। ਮੌਤ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਤੜਫਣਾ, ਨਾ ਰੋਣਾ, ਨਾ ਚੀਕਣਾ, ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਨਿਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੌਤ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਰਮਚੰਦ ਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।